गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मित्रों मारू नाम है भावेश पटेल। आपणे चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन में लास्ट लेक्चर में ऑक्सिडेशन आंक एटले शुं अने ए ऑक्सिडेशन आंकनी गणतरी माटेना नियमोनी माहिती मेळवी। हवे आपणे केटलाक संयोजनो जे छे एमां आपणे ऑक्सिडेशन नंबर एनो केवी रीते शोधी शकीए जे ते तत्वनो। बराबर एना माटेना थोड़ाक दाखला जे छे बराबर एनी आपणे प्रेक्टिस करीशुं। तो पहलू संयोजन मित्रों आपणे अहींया आपेलुं छे CO2 कार्बन डायोक्साइड। कार्बन डायोक्साइड में आपणे कार्बननो ऑक्सिडेशन नंबर शोधवो छे। तो मित्रों जेनो ऑक्सिडेशन नंबर शोधवानो छे एने आपणे एज ए कार्बन तरीके ज राखीशुं अथवा एक्स पण धारी शकाय। प्लस जेटला परमाणु हवे अहींया कार्बन पछी ऑक्सिजन बदलायो छे तो हवे ऑक्सिजन परमाणु जे छे बराबर एटले के तत्व ज्यारे बदलाय त्यारे वच्चे आपणे प्लसनी निशानी करीशुं। हवे ऑक्सिजनना बे परमाणु छे तो आगळ बे लखीशुं अने कौंसमां ऑक्सिजन तत्वनी साइन करीशुं एटले के ऑक्सिजननी संज्ञा लखीशुं बराबर आखा तत्व जे छे एनो कोई वीजभार नथी मित्रो एटले अहींया आपणे बराबर शुं लखीशुं 0। हवे मित्रों कार्बननो आपणे ऑक्सिडेशन नंबर फाइन करवानो छे एटले एने एम ज राखीशुं C+2। अहींया आपणे ऑक्सिजननी जे संयोजकता छे एटले के एनो जे वीजभार छे जे आपणे लईए छे -2 जे आपणे ऑक्सिडेशन आंकनी गणतरी माटेना नियमोमां समज्या हता। तो अहींया आपणे कौंसमां एनो वीजभार लखीशुं -2 बराबर 0। तो कार्बन हवे 2 × 2 -4 थशे कारण के -2 साथे मल्टीप्लाय थाय छे। हवे आ -4 जमणी बाजू जाए तो आपणने कार्बननो ऑक्सिडेशन आंक मळशे +4 बराबर। तो आ रीते मित्रों आपणे CO2 में कार्बननो ऑक्सिडेशन नंबर आपणे मळशे +4। चलो बीजું एक વધારાનું उदाहरण જોઈએ H2SO4। H2SO4 में आपणे सल्फरनो ऑक्सिडेशन नंबर शोधवो छे। तो अहींया पहेलो हाइड्रोजन छे एना परमाणु संख्या 2 छे એટલે આપણે 2 × H લખીશું प्लस सल्फरनो शोधવાનો છે આપણે ऑक्सिडेशन नंबर। 4 ऑक्सिजन परमाणु आपेला છે એટલે 4 × O લખીશું बराबर વીજભાર શું લખીશું 0। चलो हाइड्रोजनનો આપણે અહીંયા +1 જે છે એનો વીજભાર હોય છે। સલ્ફરનો આપણે નક્કી કરવાનો છે 4 ऑक्सिजनનો વીજભાર -2 લઈશું बराबर 0। तो 2 × +1 એટલે થશે 2। S નો આપણે સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવાનો છે 4 × -2 એટલે -8 થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। હવે -8 અને +2 થશે -6 તો S પ્લસ -6 લખીએ બરાબર 0। -6 જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન નંબર મળશે આપણને +6 બરાબર। सल्फरनो अहींया आपणे ऑक्सिडेशन नंबर केटलो मळशे +6। चलो त्रीजું उदाहरण जोईए आपणे। त्रीजું उदाहरण आपणे आपेलुं छे HNO3। तो HNO3 में नाइट्रोजननो आपणे ऑक्सिडेशन नंबर शोधवो छे बराबर। तो अहींया मित्रों आपणे हाइड्रोजनना परमाणु संख्या 1 ज छे એટલે આપણે H જ લખીશું प्लस नाइट्रोजन ऑक्सिडेशन नंबर शोधવાનો છે અને 3 * શું લખીશું ऑक्सिजन इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजनનો વીજભાર +1 લીધેલો છે આપણે। અહીંયા નાઇટ્રોજનનો ફાઇન કરવાનો છે 3 ऑक्सिजन માટે -2 इज इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन हवे अहींया -6 3 × 2 -6 थशे -6 અને +1 -5 थशे इज इक्वल टू 0। -5 जे छे जमणी बाजू लई जईशुं तो आपणने
નાઇટ્રોજનનો ઓક્સિડેશન નંબર કેટલો મળશે? +5. ચલો આપણે ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ. તો એમાં આપણને આપેલું છે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ KMnO4. KMnO4 જેને આપણે શું કહીએ છીએ? પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ. તો પોટેશિયમ પરમેંગેનેટમાં આપણે Mn નો ઓક્સિડેશન મેંગેનીઝનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવાનો છે. તો અહીંયા આપણે K + Mn + 4 ઓક્સિજન = 0. કેનો આલ્કલી સમૂહ છે મિત્રો પોટેશિયમ, તો એનો વીજભાર આપણે +1 લઈએ છીએ. આપણે નિયમોમાં સમજેલા. Mn નો ઓક્સિડેશનાંક શોધવાનો છે. 4 ઓક્સિજન -2 લઈએ છીએ આપણે = 0. તો +1 + Mn 4 × -2 એટલે -8 થશે = 0. તો Mn પ્લસ -8 અને +1 થાય -7. તો Mn નો આપણને ઓક્સિડેશન નંબર -7 સામે જશે, તો આપણને શું મળશે? +7. તો અહીંયા આપણે Mn નો ઓક્સિડેશન નંબર આપણને +7 મળે છે. ચલો પાંચમું ઉદાહરણ સમજીએ આપણે. Na3PO4. Na3PO4 માં આપણે ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશનાંક શોધવાનો છે. ચલો 3 × Na લખીશું આપણે, પ્લસ ફોસ્ફરસ +4 ઓક્સિજન = 0. અહીંયા Na અલ્કલી સમૂહ છે એટલે એનો વીજભાર આપણે +1 લઈશું. ફોસ્ફરસનો આપણે શોધવાનો છે. 4 × -2 = 0. તો અહીંયા 3 × 1 એટલે 3 થશે, બરાબર. પ્લસ P 4 × -2 એટલે -8 થશે. -8 અને +3 જે છે એ -5 રહેશે = 0. આ -5 જે છે એને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈશું, તો ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશન નંબર આપણને મળશે +5. Na2SO4 છે. Na2SO4 માં આપણે સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન શોધીએ. તો અહીંયા 2Na પ્લસ સલ્ફર +4 ઓક્સિજન = 0. તો 2Na માટે +1 વીજભાર છે એટલે અહીંયા આપણે +1 લખીશું. સલ્ફર +4 × -2 = 0. તો 2 + S, ચલો 4 × -2 થશે -8 = 0. -8 અને +2 થશે -6. તો S = +6 આવશે. તો અહીંયા આપણને સલ્ફરનો ઓક્સિડેશનાંક મળ્યો +6. હવે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. C6H12O6. C6H12O6 એમાં આપણે કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો 6 કાર્બન +12 હાઇડ્રોજન +6 ઓક્સિજન = 0. તો અહીંયા 6 કાર્બન થશે. હાઇડ્રોજન માટે વીજભાર +1 લઈએ. ઓક્સિજન માટે -2 લઈએ. તો 6 કાર્બન 12 × +1 એટલે થશે 12, અને 6 × -12 થશે -12 = 0.
12 અને -12 0 થઈ જશે, તો 6 કાર્બન પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો 6 કાર્બન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, તો કાર્બન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0/6 એટલે આપણે 0 જ ગણીશું. તો અહીંયા કાર્બનનો આપણને ઓક્સિડેશન નંબર મળશે મિત્રો 0. Na2CO3 છે, એમાં કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર ફાઇન્ડ કરીએ તો 2Na પ્લસ કાર્બન પ્લસ 3 ઓક્સિજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2 ઇન્ટુ +1, Na માટે +1 આવશે. કાર્બનનો શોધવાનો છે આપણે, ઓક્સિજન -2 લઈએ તો અહીંયા 2 ઇન્ટુ 1 એટલે 2 પ્લસ કાર્બન 3 ઇન્ટુ -2 એટલે થશે -6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2 અને -6 એટલે થશે -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો કાર્બન -4 ને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો કાર્બનનો આપણને ઓક્સિડેશન નંબર મળશે +4. નાઇન નંબર જોઈએ મિત્રો. Cl2O7 તો હવે આમાં આપણે ક્લોરીનનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવો છે, તો શું લખાશે? 2 ઇન્ટુ Cl પ્લસ 7 ઇન્ટુ O ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2Cl પ્લસ 7 ઓક્સિજન માટે -2 વીજભાર લઈશું એટલે 0. તો 2Cl પ્લસ -14 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર. તો 2Cl ઇઝ ઇક્વલ ટુ +14 આવશે, જમણી બાજુ જશે એટલે. તો Cl ઇઝ ઇક્વલ ટુ +14 ડિવાઇડેડ બાય 2, તો 2 7. તો Clનો ઓક્સિડેશન નંબર મળશે +7. ટેન નંબર જોઈએ. Na2O2 આમાં આપણે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધીએ તો અહીંયા આપણે લખીશું 2 ઇન્ટુ Na પ્લસ 2 ઇન્ટુ O ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા Na માટે +1 વીજભાર આવે છે, 2 ઇન્ટુ O ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ 2 ઇન્ટુ 1 એટલે 2 થશે, તો 2 ઇન્ટુ O, આ 2 ઇન્ટુ 1 2 થશે, સામે લઈ જઈશું તો -2 થશે. તો ઓક્સિજન માટે -2 અપોન 2, 2 કેન્સલ કરશો તો ઉપર વધશે -1. તો એનો મતલબ કે અહીંયા આપણને ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર મિત્રો -1 મળ્યો. અત્યાર સુધીના બધા સંયોજનોમાં આપણે ઓક્સિજન -2 લેતા હતા, બરાબર. પરંતુ અહીંયા ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન -1 મળ્યો. તો તમને ખ્યાલ છે કે જે સંયોજનમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર -1 હોય એને પેરોક્સાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય? પેરોક્સાઇડ. તો આનું નામ થશે સોડિયમ પેરોક્સાઇડ, બરાબર. આનું સંયોજનનું નામ થશે સોડિયમ, અને અહીંયા ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન -1 છે એટલે એને પેરોક્સાઇડ કહેવાશે. આવું જ એક બીજું સંયોજન છે મિત્રો H2O2, બરાબર. H2O2 તો આને આપણે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ કહીએ છીએ, કારણ કે એમાં H છે અને ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન -1 છે આમાં પણ, તો એને આપણે હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ કહીએ છીએ. ઇલેવન નંબર જોઈએ આપણે KO2. અહીંયા મિત્રો આપણે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધીએ તો અહીંયા K પ્લસ 2 ઇન્ટુ O ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો K+1
2 into O is equal to 0. ચલો આ 2 into O ઓક્સિજનનો આપણે શોધવાનો છે માટે આ +1 સામે લઈ જઈશું એટલે -1 થશે. તો ઓક્સિજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2 થશે. તો અહીંયા આપણને ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર મળ્યો -1/2. તો મિત્રો આપણે ઓક્સિડેશનની ગણતરી માટેના નિયમોમાં અપવાદરૂપ સમજ્યા હતા કે મોટાભાગે ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર -2 લેવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક સંયોજનો એવા છે કે જેમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર -1 અથવા તો -1/2 હોય છે. તો -1 હોય તો એને આપણે પેરોક્સાઇડ કહીએ છીએ અને -1/2 હોય અથવા તો એને આપણે -0.5 બી લખી શકીએ છીએ, તો એને સુપર ઓક્સાઇડ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? સુપર ઓક્સાઇડ. તો આનું નામ થશે પોટેશિયમ સુપર ઓક્સાઇડ. પોટેશિયમ સુપર ઓક્સાઇડ એટલા માટે કે એમાં જે ઓક્સિજન છે એનો ઓક્સિડેશન નંબર -1/2 છે. બરાબર. તો જે KO2 જે છે એમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર -1/2 થશે અને જેમાં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન નંબર -1/2 હોય એને આપણે કયું સંયોજન કહીએ છીએ? સુપર ઓક્સાઇડ. 12 નંબર જોઈએ. NH4 twice CO3. આમાં આપણે કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવો છે. તો મિત્રો અહીંયા NH4 છે એ પણ આપણે જોયું હતું કે બહુપરમાણુય ધન આયન છે. તો NH4 નો જે વીજભાર છે એ આપણે +1 સ્વીકારેલો છે. તો અહીંયા આપણે 2 into NH4 લખીશું પ્લસ કાર્બન 3 into ઓક્સિજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. NH4 નો વીજભાર આપણે +1 લઈને આગળ વધીએ. કાર્બન 3 -2 ઓક્સિજન, તો આ 2 થશે. કાર્બનનો આપણે શોધવાનો છે. 3 into -2 થશે -6. તો -6 અને +2 થશે -4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો કાર્બનનો ઓક્સિડેશન નંબર આપણે -4 જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો અહીંયા ઓક્સિડેશન નંબર આવશે +4. થર્ટીન નંબર જોઈએ. P2O5માં આપણે ફોસ્ફરસનો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવો છે. તો અહીંયા લખીશું 2 into P plus 5 into O is equal to 0. તો 2 into P 5 ઓક્સિજનનો વીજભાર -2 લઈએ તો 2P plus -10 is equal to 0. તો 2P is equal to -10 ને જમણી બાજુ લઈ જઈએ તો +10 થશે. તો P is equal to +10 ભાગ્યા 2 તો 2 પંચા 10. તો P નો ઓક્સિડેશન મળશે આપણને +5. फोर्टीन नंबर જોઈએ મિત્રો. NH4 twice Cr2O7 જેને એમોનિયમ ડાયકાર્બોનેટ કહેવાય, એમોનિયમ ડાયક્રોમેટ. Cr2O7 ને આપણે ડાયક્રોમેટ કહીએ છીએ. જો CrO4 હોય તો એને ક્રોમેટ કહેવાય. તો અહીંયા આપણે Cr નો ઓક્સિડેશન નંબર શોધીએ તો 2 into NH4 લખાશે into 2 Cr plus 7 into O is equal to 0. તો એમોનિયમ માટે તમને ખ્યાલ છે NH4 માટે +1 2 Cr plus 7 into -2 is equal to 0. તો અહીંયા 2 into 1 એટલે 2, અહીંયા 2 Cr 7 into -2 એટલે -14
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, -14 અને +2 એટલે -12, તો 2Cr ઇઝ ઇક્વલ ટુ -+12 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે 2Cr આ -12 જમણી બાજુ જશે તો +12 થશે, તો Cr ઇઝ ઇક્વલ ટુ +12 ડિવાઇડેડ બાય 2, 26. તો Cr ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને ઓક્સિડેશન નંબર મળશે એનો +6. તો 15 નંબર જોઈએ મિત્રો. એન્ટીમની Sp2O5, એમાં આપણે એન્ટીમની Sp નો ઓક્સિડેશન નંબર શોધીએ. તો અહીંયા લખાશે 2 × Sb પ્લસ 5 × O ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2 × Sb પ્લસ 5 × -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2Sb -10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો 2Sb ઇઝ ઇક્વલ ટુ -10 ને જમણી બાજુ લઈ જઈએ એટલે +10. તો Sb ઇઝ ઇક્વલ ટુ +10 ડિવાઇડેડ બાય 2, 2 5 જા. તો Sb નો ઓક્સિડેશન નંબર આપણને મળશે +5. FeCl3 જોઈએ તો એમાં આપણે Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર શોધીએ. ફેરિક ક્લોરાઇડ કહેવાય આને, ફેરિક ક્લોરાઇડ. તો અહીંયા Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવાનો છે આપણે. 3 ક્લોરીન આપેલા છે, તો Fe મિત્રો હેલોજનનો ઓક્સિડેશન આંક નોર્મલી -1 લઈએ છીએ આપણે. તો Fe -3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો Fe ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3 સામે જશે, તો અહીંયા Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર આપણને મળશે +3. 17 નંબર જોઈએ. એવું જ એક બીજું સંયોજન છે મિત્રો FeSO4, જેને આપણે ફેરસ સલ્ફેટ કહીએ છીએ. મિત્રો ફેરસ અને ફેરિક બંનેમાં ખાસ એટલું યાદ રાખવાનું કે Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર +3 હોય તો આને આપણે ફેરિક કહીશું, અને Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર +2 હોવાથી એને આપણે ફેરસ કહીએ છીએ. એમાં આપણે અહીંયા Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર શોધીશું એટલે ખ્યાલ આવશે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે Fe નો ઓક્સિડેશન નંબર શોધવા માટે SO4 ની મદદ લેવી પડશે, કારણ કે સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે અલગ અલગ હોઈ શકે છે, માટે ડાયરેક્ટ આપણે સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક નહીં શોધી શકીએ. તો આપણને ખબર છે કે બહુપરમાણિક આયન હોય તો એમાં SO4 નો વીજભાર -2 હોય છે. SO4 નો વીજભાર કેટલો હોય છે? -2. તો અહીંયા તમે SO4 ડાયરેક્ટ આપણે લઈ લઈશું. તો અહીંયા આપણે લખીશું Fe અને SO4 એક જ છે આખું સંયોજન, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો Fe SO4 નો વીજભાર આપણે શું લઈશું અહીંયા -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો Fe ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 સામે જતો અહીંયા આપણને Fe નો ઓક્સિડેશન આંક નંબર મળશે +2. તો +2 ઓક્સિડેશન આંક હોય એટલે એને ફેરસ કહેવાય, +3 ઓક્સિડેશન નંબર હોય તો એને ફેરિક કહેવાશે. હવે મિત્રો સમજો કે આ જ સંયોજનમાં તમારે FeSO4 છે, બરાબર, અને એમાં સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક શોધવાનું છે. તો તમે Fe નો ઓક્સિડેશન આંક +2 જાણો છો, ઓક્સિજન -2 લઈને સલ્ફરનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે શોધી શકીએ કે ચલો Fe સલ્ફર અને 4 ઓક્સિજન.
તો હવે આપણે Fe+2 આ રીતે શોધી શકીએ. પહેલાં SO4 -2 હોય તો Fe+2 થઈ જાય. તો અહીંયા Fe આપણે +2 લખી શકીએ. પ્લસ સલ્ફરનું શોધવાનું છે હવે, અને 4 × -2. તો હવે +2 પ્લસ સલ્ફર -8 = 0. તો હવે -8 અને +2 -6 થશે. સામે લઈ જઈએ તો આપણને મળશે સલ્ફરનું ઓક્સિડેશન આંક +6. બરાબર. તો મિત્રો આ રીતે આપણને Feનો ઓક્સિડેશન આંક શોધવાનો હોય તો SO4 આખું -2 લઈને તમે ગણીને Feનો ઓક્સિડેશન આંક શોધી શકાય. અને જો SO4માં રહેલા સલ્ફરનું શોધવું હોય તો તમારે SO4 -2 તો Fe શું થાય +2. તો Feનો ઓક્સિડેશન નંબર +2 લઈને સલ્ફરનો આપણે આ રીતે અલગથી ઓક્સિડેશન નંબર શોધી શકાય છે. 19 નંબર જોઈએ મિત્રો. હવે મિત્રો આપણે કેટલાક એવા ઉદાહરણો જોઈએ કે જેમાં આખા સંયોજનનો જે વીજભાર છે આપણને આપેલો હોય અને એના ઉપરથી જે તે તત્વનો ઓક્સિડેશન આ શોધવો છે. દાખલા તરીકે NO3 છે, એનો વીજભાર -1 છે અને એમાં આપણે નાઇટ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આ શોધવો છે. તો જે આપણે પ્રોસેસ કરીએ છીએ એ જ અહીંયા નાઇટ્રોજન +3 × ઓક્સિજન બરાબર આપણે અત્યાર સુધી શું લખતા હતા 0. કેમ 0 લખતા હતા? કારણ કે બધા જ સંયોજનોમાં કોઈ વીજભાર નહોતો, એટલે એને આપણે બરાબર 0 એનો વીજભાર હતો બધા જ સંયોજનો માટે. પણ અહીંયા આપણને મિત્રો વીજભાર આપેલો છે -1, એટલે બરાબરની સામે આપણે -1 લખીશું. ચલો નાઇટ્રોજનનો આપણે શોધવાનું છે. 3 × -2 = -1. હવે નાઇટ્રોજન 3 × -2 એટલે -6 થાય =-1. તો નાઇટ્રોજન -1 અને -6 જમણી બાજુ જાય તો +6 થાય. તો નાઇટ્રોજનનો આપણને ઓક્સિડેશન આંક -1 + 6 એટલે શું મળશે +5. તો આ રીતે આપણે વીજભારવાળા જે સંયોજનો હોય એમાં જે તે તત્વનું ઓક્સિડેશન આંક શોધી શકીએ. બીજા વધારાના ઉદાહરણ સમજીએ. CO3 -2 આપેલું છે આપણને, કાર્બોનેટ આયન છે, અને નાઇટ્રેટ આયન કહેવાય અને કાર્બોનેટ આયન કહેવાય. બરાબર. આ શું છે? નાઇટ્રેટ આયન અને કાર્બોનેટ આયન કહેવાય. તો આમાં CO3 -2 માં આપણે કાર્બનનો ઓક્સિડેશન આંક શોધીએ તો અહીંયા લખીએ કાર્બન +3 × ઓક્સિજન = વીજભાર કેટલો આવશે -2. ચલો કાર્બન 3 × ઓક્સિજનનો વીજભાર -2 લખીએ =-2. તો કાર્બન 3 × -2 એટલે -6. તો કાર્બન =-2 અને -6 સામે જશે એટલે +6. તો -2 + 6 થશે +4. બરાબર. તો કાર્બનનો અહીંયા આપણને ઓક્સિડેશન આંક મળશે +4. 21 નંબર જોઈએ મિત્રો. Cr2O7 -2 જેને ડાયક્રોમેટ કહેવાય આને. બરાબર. આ શું છે? ડાયક્રોમેટ. તો અહીંયા આપણે લખીશું 2 × Cr. Crનો ઓક્સિડેશન આંક શોધવો છે આપણે, એટલે 7 × O અને સામે વીજભાર શું છે -2. ચલો 2 × Cr 7 ઓક્સિજનનો વીજભાર -2 લઈએ, સામે વીજભાર -2. તો 2 × Cr અહીંયા -14 આવશે. તો 2 Cr -14 સામે જશે તો -2 + 14. તો 2 Cr = +12. તો Cr = +12 / 2 તો 2 6. તો Crનો આપણને અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક મળશે +6. PO4 -3 હોય જેને આપણે ફોસ્ફેટ આયન કહીએ છીએ.
તો એમાં પીનો ઓક્સિડેશન આંક શોધીએ તો લખાશે પી +4 ઇન્ટુ ઓક્સિજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3. તો પી 4 ઇન્ટુ -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -3. चलो P प्लस -8 इज इक्वल टू -3. तो P इज इक्वल टू -3 8 सामे जशे तो +8 थशे तो P इज इक्वल टू +5. तो फॉस्फेट आयन में फॉस्फरस नो ऑक्सिडेशन आंक आपने मळशे +5. क्लोरेट आयन जोईए ClO3- जेने क्लोरेट आयन कहेवाय. तो एमां Cl नो ऑक्सिडेशन आंक शोधवानो छे तो Cl +3 इंटू ऑक्सिजन इज इक्वल टू -1. तो क्लोरीन +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1. तो -6 थशे -1. तो क्लोरीन इज इक्वल टू -1 सामे जाए तो 6 -6 + 6 थी जशे तो Cl इज इक्वल टू -1 + 6 एटले आपणे एनो ऑक्सिडेशन आंक मळशे क्लोरीन नो +5. मित्रों हेलोजन ऑक्सिडेशन आंक घणी वखत धन होय छे शेमां तो क्लोरीन हेलोजन जे ऑक्साइड होय अथवा ऑक्सो एसिड होय बराबर एमां हेलोजन ऑक्सिडेशन आंक आपणे धन गणवामां आवे छे जे आपणे ऑक्सिडेशन आंकनी गणतरीना नियमोमां समज्या हता. 24 જોઈએ S4O6-2 અહીંયા 4 इंटू सल्फर 6 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2. तो 4 इंटू सल्फर આપણે એને શોધવાનો છે 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. तो 4S અહીંયા -12 થશે 6 इंटू -2 એટલે तो 4S इज इक्वल टू -2 અને -12 સામે જશે તો +12. तो 4S इज इक्वल टू +10 થશે तो S इज इक्वल टू +10 डिवाइडेड बाय 4. तो आपने अहींया आनो ऑक्सिडेशन आंक मळशे +2.5 अथवा तो 5/2 अथवा तो 5/2 बराबर.